का बेटा, एक टीचर का बेटा क्यों आ गया इतनी बड़ी कुर्सी पर, और उनको लगता था महीना 2 महीने चलेंगे, अब वो कह रहे हैं इनको चलानी भी आ गई सरकार, तो फिर अब उनको ये भी पता लग गया कि हमें पकड़ने भी लग गए ये। इनसे पूछिए ना कि क्या तो क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनसे पूछिए। इनकलाब इनकलाब, ये जवाब है, ये जवाब है। आपको भी धमकियां मिल रही है क्या? भगत सिंह से डबल जिंदगी जी बैठे हैं, क्या धमकियां देंगे हम? 55 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर और गंगानगर के बॉर्डर पर हमारे सैनिक काम कर रहे होते हैं, देश के लिए हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम हीटर लगाकर सोते हैं बच्चों के साथ, तो वो कारगिल की पहाड़ियों में -20 डिग्रीज में काम कर रहे होते हैं। क्या आप उनको किराए पे रखोगे कि आ जाओ जी, 4 साल के बाद आपको भूतपूर्व सैनिक साबका बना देंगे? ये नेता तो कभी रिटायर नहीं होते हैं, सिर्फ जनता ही रिटायर होती है, और वो भी सैनिक। इसका विरोध करते हैं हम। ऐसा नहीं चाहिए, हमें फौज किराए पे नहीं चाहिए। फौज का मतलब फौज है। ये खुद ये गांव, इस गांव के बहुत से लड़के फौज में हैं, कुछ शहीद हुए हैं, तो हम सीना तान के खड़े हैं बॉर्डर पर। लेकिन आप हमारी तनख्वाह या पेंशन काट रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या अपील करेंगे सर? मैं तो यही अपील करूंगा, ये जो कानून उन्होंने अग्निपथ वाला बनाया है, इसको वापस लें। हाँ, हमारे लड़के फौज में जाना चाहते हैं, उनकी देशभक्ति की कदर करें, और उनको जब तक वो देश की रक्षा करने के सक्षम हैं, तब तक उनको काम करना। सो रहे होते हैं। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡੇਗਦੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਤਲकांड ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਸਲ ਸੀ, ਔਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੰਗਦਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, और इस करके उन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कतल किया। लॉरेंस बिश्नोई तो जो पुछगिछ हो रही है, पंजाब पुलिस के सोर्सिस इस बाबत ये दस रहे हैं कि उसदे विच ये निकल के आ रहा है कि विक्की मिड्डू खेड़ा का जो कतल होया पिछले दिनी, सो उस तो बाद तकरार वधी जो ਵੱਖ-ਵੱਖ ग्रुपां दे विच, और सिद्धू मूसेवाला नूं किते ना किते ये जिम्मेदार समझदे सी ये लॉरेंस ग्रुप के बंदे, और इस करके उन्हां वल्लों सिद्धू मूसेवाला का कतल किया। सो सिद्धू मूसेवाला का कतल लॉरेंस बिश्नोई तो जो पुछगिछ हो रही है उसके मुताबिक बदला लैण दे लई कीता गया सी। इस दे विच कोई रंगदारी या जबरी वसूली का एंगल नहीं सी। ये चीज़ पुछगिछ दे विचों निकल के आ रही है जो पुलिस सोर्सिस दस रहे हैं। सो विक्की मिड्डू खेड़ा जिसका पिछले समय दे विच मर्डर होया सी मोहाली दे विच, उसनूं गोलियां नाल भुन दिता गया सी, और उस तो बाद ये जिहड़ा गैंग है लॉरेंस बिश्नोई का, ये लगातार एक्टिव सी किसी ना किसी तरीके नाल इस बाबत कोई वड्डा कांड करने नूं लैके। और सिद्धू मूसेवाला दा कतल कांड हालांकि एक बहुत वड्डी जिहड़ी दुर्घटना, बहुत वड्डी घटना पूरे ऑल वर्ल्ड दे विच इसदा जिहड़ा रोस है वो गया, पर जो हुण पुछगिछ दे विच खुलासे हो रहे ने या लॉरेंस बिश्नोई की कह रहा है वो असीं इस बाबत दस रहे हाँ। लॉरेंस ने ही रेकी ते कतल दी प्लैनिंग कीती सी, ये भी पुलिस के सोर्सिस कह रहे हैं। लॉरेंस नूं कतल की तरीक बारे पता नहीं सी, पर लॉरेंस ने सारी प्लैनिंग की सी। कतल तो कुछ दिन पहला लॉरेंस दे कोल फोन नहीं सी,
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। 4 ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨੂ ਖੁੱਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ 4 ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਨੀਪਥ ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਧਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਿਆ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਕੋਝਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੜੀ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।